السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ اہم خبر سب سے پہلے شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں ماں بیٹی کے مین ہول میں گرنے کا پراسرار واقعہ۔ انتظامیہ نے ماں اور بیٹی کے ڈوبنے کی اطلاع کو فیک نیوز قرار دے دیا۔ گٹر میں گری خاتون کے ماموں صابر نے انتظامیہ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ گفتگو میں کہا کہ میری بھانجی لاپتہ ہے، وہ گٹر میں ہی گری ہے، اسے ڈھونڈا جائے۔ ادھر خاتون کے والد نے بیٹی کو قتل کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ پولیس کو بیان میں کہا کہ بیٹی کو سسرالیوں نے قتل کیا ہے۔ لاہور پولیس نے شک کی بنیاد پر شوہر سمیت 3 افراد کو گرفتار کر لیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر متعلقہ افسران کو فوری معطل کر دیا گیا۔ واسا حکام کو فوری ریلیف آپریشن تیز کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ سائنہ گل پلازہ کا ذکر کریں گے۔ گل پلازہ میں آتش زدگی کا خوفناک واقعہ کیسے رونما ہوا، وجہ کیا تھی، آگ کیسے پھیلی؟ کمشنر کراچی نے 12 روز بعد حتمی رپورٹ بنا ڈالی۔ بڑی آتش زدگی کے سارا سبب چھوٹے بچے کو قرار دے دیا گیا۔ رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو آج پیش کی جائے گی۔ بڑے مرکز میں بڑی آتش زدگی، واقعے کا سبب چھوٹا بچہ۔ کمشنر کراچی نے فل اینڈ فائنل رپورٹ بنا ڈالی۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے 12 روز کی انتھک کھوج کے بعد تحقیقاتی رپورٹ میں لکھا کہ گراؤنڈ فلور پر موجود بچے کے ہاتھوں فلاور شاپ میں آگ لگی، جو پل بھر میں پھیلی اور ایئر کنڈیشن کے ڈکٹس تک پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ کو پیش کی جانے والی رپورٹ کمشنر کراچی نے ایڈیشنل آئی جی پر مشتمل کمیٹی کے ساتھ مل کر تیار کی ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے رپورٹ متاثرین، عینی شاہدین اور ریسکیو حکام سے حاصل معلومات کے بعد مرتب کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گل پلازہ میں آگ رات 10:15 پر لگی۔ 10:26 پر فائر بریگیڈ کو اطلاع ملی۔ رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر 10:30 بجے گل پلازہ پہنچے۔ پہلا فائر ٹینڈر 10:37 پر پہنچا۔ 1122 کی ٹیم 38 منٹ بعد 10:53 پر جائے حادثہ پر آئی۔ انتہائی عرق ریزی سے تیار کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے آتش زدگی واقعے میں 79 افراد جاں بحق ہوئے۔ زیادہ تر اموات میزنائن فلور پر ہوئیں۔ سانہ گل پلازہ کی تحقیقاتی رپورٹ میں ٹائمنگ پر متضاد دعوے سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق آگ 10:15 پر لگی، لیکن کمشنر جاوید کھوسو وقت کے ایسے پابند تھے کہ آگ لگنے سے آدھے گھنٹے قبل ہی موقع پر پہنچ گئے۔ بول کے مائک پر بتایا کہ 9:45 بجے پہنچ چکا تھا۔ یہ اعتراف بھی کیا کہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی 5 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی پہلے ہی گل پلازہ پر موجود تھیں۔ سانحہ گل پلازہ کی گتھی مزید الجھ گئی۔ ڈپٹی کمشنر کی وقوع پہنچنے کی ٹائمنگ میں تضاد۔ آگ 10:15 پر لگی۔ ڈپٹی کمشنر نے وقت کی پابندی کی، آگ لگنے سے آدھے گھنٹے قبل ہی موقع پر پہنچ گئے۔ سب سے پہلا شخص یہاں پہنچا ہوں، تقریباً 9:45 بجے میں یہاں کھڑا تھا۔ اور تو اور 5 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہلے سے ہی گل پلازہ پر موجود تھی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں میری گاں 4 کھڑی تھی اس ٹائم۔ ڈپٹی کمشنر نے بول کے مائک پر پہلے ہی اعتراف کر دیا تھا۔ سب سے پہلا شخص یہاں پہنچا ہوں، تقریباً 9:45 بجے میں یہاں کھڑا تھا۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں میری گاں 4 کھڑی تھی اس ٹائم۔ ستم ظریفی یہ ہوئی کہ رپورٹ میں کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، نہ کسی کی نااہلی بتائی گئی۔ آگ بجھانے میں دیر کیوں ہوئی، کسی کا تعین نہیں کیا گیا۔ آگ کی ساری ذمہ داری بچوں کے ہاتھ میں موجود لائٹر پر ڈال دی گئی۔ گل پلازہ کی تحقیقاتی رپورٹ سے متعلق سنسنی خیز انکشافات۔ آگ کب لگی، بجلی کب بند ہوئی، ڈپٹی کمشنر کا 9:45 بجے گل پلازہ کا دعویٰ کتنا سچ کتنا جھوٹ؟ کراچی کے ویلاگر نے آنکھیں کھول دیں، آنکھیں دیکھا حال بتا دیا۔ کہا کہ جس وقت آگ لگی ہم گل پلازہ کے سامنے موجود تھے۔ 10:30 پر گل پلازہ کی لائٹ گئی۔ ویلاگر نے یہ بھی انکشاف کیا کہ 5 سے 10 منٹ کے اندر آگ نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ MQM نے سانحہ گل پلازہ پر سندھ حکومت کی رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ کہا اتنے بڑے سانحے کا ذمہ دار ایک بچے کو قرار دے دیا گیا۔ سندھ حکومت اپنی نااہلی اور کرپشن چھپا رہی ہے۔ سانحے کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کا کہنا تھا کہ کمشنر کراچی کو اس سانحے پر جواب دہ ہونا چاہیے تھا، لیکن انہیں انکوائری افسر بنا دیا گیا۔ سانحہ گل پلازہ کی آگ بجھ گئی، لیکن سیاسی آگ مزید بھڑکنے لگی۔ ترجمان MQM کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے سانحے کا ذمہ دار کسی معصوم بچے کو قرار دینا مضحکہ خیز ہے۔
सिंध हुकूमत ही बता दे कि जिस बच्चे को सानहे का जिम्मेदार करार दिया गया है वो जिंदा है या हुकूमत की भेंट चढ़ गया। सिंध हुकूमत ये बताए कि 3 दिन तक आग क्यों नहीं बुझाई गई। MQM ने विफाकी हुकूमत से भी मुतालबा किया कि आला सतह तहकीकाती कमीशन तश्कील दे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी भी बोले, कहा कि जिस अफसर को जवाबदेह होना चाहिए वही इंक्वायरी कर रहा है। कमिश्नर कराची कैसे सानहा गुल प्लाजा की इंक्वायरी कर सकते हैं? कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी बनना ही नहीं चाहिए थी। वो खुद इस सानहे के जिम्मेदार हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का सानहे गुल प्लाजा की रिपोर्ट पर रद्द अमल। कहा कि तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेना मेयर और कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी थी। आग को एक बच्चे से जोड़कर अपनी जिम्मेदारी से जान नहीं छुड़ाई जा सकती। अभी भी 10 से 11 खानदान अपने प्यारों की बाकियात के मुंतज़िर हैं। फायर टेंडर में भी कभी पानी नहीं था, कभी डीजल नहीं। ये कैसा रेस्क्यू निज़ाम है? वाटर टैंकर 90 मिनट बाद पहुंचा, ये मुजरमाना गफलत है। ये है कि बच्चे से आग लग गई तो भाई पूरा सिस्टम है ना, अगर बच्चे से आग लग जाएगी तो सिस्टम बुझाने कोई सिस्टम नहीं होगा जो बजाने आग बुझाए। क्या कोई इदारा है मौजूद फायर ब्रिगेड का कि जो लोगों को रेस्क्यू करे? क्या 1112 क्या कर रहा था? खुद कमिश्नर साहब तो जवाबदेह हैं। ये सारे इदारे 1112 PDMA ये सारे इदारे कहाँ होते हैं जब कोई हादसा होता है? हुकूमती गफलत का नतीजा ये है कि आग बढ़ती गई और 4 दिन तक आग लगी रही, और आग जब खुद बुझ गई तो उसके नतीजे के अंदर तो फिर कुछ भी नहीं बचा ना। फिर तो लोगों को लाशें ही मिली, और लाशें भी नहीं मिली, लोगों को तो सिर्फ बाकियात मिली हैं। तो ये तो सानहे गुल प्लाजा में जहाँ बहक दिल्ली कॉलोनी के रिहायशी बाकी 2 अफराद की भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सानहे में लापता होने वाले अफराद के अहल खाना प्यारों की मैयत हवालगी के लिए दर बदर रहे। गुल प्लाजा की आग ने कई खानदानों की दुनिया उजाड़ दी। दिल्ली कॉलोनी का बदकिस्मत खानदान भी आग की नजर हुआ। खानदान के बाकी 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खातून कौसर परवीन और अशरफ की नमाज जनाजा शमीम मस्जिद दिल्ली कॉलोनी में अदा की गई। 4 अफराद की नमाज जनाजा 25 जनवरी को अदा की गई थी। DNA की मदद से खातून कौसर परवीन और मर्द मोहम्मद अशरफ की बाकियात को शनाख्त किया गया था। दूसरी जानिब सानहा गुल प्लाजा में लापता होने वाले अफराद के अहल खाना का एहतजाज जारी है। अहल खाना ने हुक्काम से फरियाद की कि हमें प्यारों की मैयतें दो। 12 रोज़ गुजरने के बावजूद हमारे प्यारे लापता हैं। आगे बढ़ने आपको बताएं, कराची में एक ही घंटे के दौरान आशिफ दर्दगी के 2 वाक़यात हुए। 2 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। औरंगी सेक्टर 8 के घर में लगने से झुलस कर एक शख्स दम तोड़ गया। गुलिस्तान जौहर में क्लिनिक में आग लगने के नतीजे में एक डॉक्टर झुलस कर जाँ बहक हुआ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 51 बरस के डॉक्टर उस्मान सिद्दीकी की क्लिनिक में रिहाइश थी। आग लगने के वक्त वो क्लिनिक के अंदर मौजूद थे। आतिशज़दगी के बायस वो शदीद झुलस गए और मौके पर ही दम तोड़ गए। बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप होने चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ पंजाब में बने, हर चीज़ पर मेड इन पंजाब लिखा हुआ हो। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का खिताब। कहा कि आवाम को रिलीफ और सहूलत की फरहमी रियासत की ज़िम्मेदारी है। हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। हमारे नौजवान बासलाहियत हैं, दुनिया की अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। परवाज़ कार्ड के ज़रिए हुनरमंद नौजवानों को बिलासूद 3 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, आपके हाथ में एआई स्किल्स होनी चाहिए, आपके हाथ में हुनर होना चाहिए। जब अपने मुल्क को कोई कहेगा यहाँ आग लगा दो, यहाँ घेराव करो, यहाँ जलाओ करो, यहाँ पर फितना करो, यहाँ दंगा करो, यहाँ फसाद करो, से नो। मेरा मुल्क मेरी माँ है और माँ के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। और मैं एक ऐसे ख्वाब, पंजाब का ख्वाब देखती हूँ जहाँ हर चीज पे लिखा हो मेड इन पंजाब, कि पंजाब का कोई भी नौजवान रडरलेस नहीं होगा, पंजाब का कोई भी नौजवान अकेला नहीं होगा। चाहे उसको होनहार स्कॉलरशिप चाहिए, चाहे उसको लैपटॉप चाहिए, चाहे उसको क्रोम बुक चाहिए, तो रियासत इंशाअल्लाह ताला पंजाब हुकूमत मरियम नवाज शरीफ आपकी चीफ मिनिस्टर आपके साथ है। और जो हमारा बच्चा स्किल सीख के बाहर जाए, लोग कहें कि ही और शी इज ऑल्सो मेड इन पंजाब। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने का केस इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने अदम हाज़िरी पर सोहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने सोहेल आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत की।
وادی تیرہ میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، وفاق نے کوئی آپریشن کرنا ہوتا تو نوٹیفیکیشن جاری ہوتا، آپریشن کرنا ہوگا تو اعلانیہ کریں گے۔ طلال چودھری کا ویڈیو پیغام، کہا تحریک انصاف وادی تیرہ میں آپریشن کرنا چاہتی ہے لیکن ڈرتی ہے۔ بولے وادی تیرہ پر پی ٹی آئی نے منفی سیاست شروع کر دی، الزام لگایا کہ وادی تیرہ کے لوگوں کو فراہم کی گئی امداد میں کرپشن کی گئی ہے۔ ابھی آپریشن کوئی کرنا ہوگا اعلانیہ کریں گے، سب کو بتا کے کریں گے، سب کو آن بورڈ لے کے کریں گے۔ کسی قسم کا نیا آپریشن یا اس وقت وادی تیرہ میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی کارروائی پورے ملک میں جاری ہے، کوئٹہ سے لے کے گلگت تک، تو وہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہے، اور یہ نیشنل ایکشن پلان پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ان کے بانی کے وزارت عظمیٰ کے ہوتے ہوئے بنا، اور اسی نیشنل ایکشن پلان میں کے پی کے کی حکومت پورا حصہ دار ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ کرتے بھی ہیں اور چھپتے بھی ہیں، کرنا بھی چاہتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ وادی تیرہ میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ سیاسی بیانیاں بنانے کے لیے، اربوں روپے کی کرپشن چھپانے کے لیے، اپنی کارکردگی سے دھیان ہٹانے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیانیہ کی بنانا شروع کرتے ہیں، جس کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کے اماراتی نائب صدور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد المکتوم سے ملاقات ہوئی جس میں پاکستان اور امارات کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری بھی شریک تھیں۔ تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوئی، جبکہ دبئی کے ترقیاتی ماڈل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں رہنماؤں کا تبادلہ خیال ہوا۔ صدر زرداری نے دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ ملاقات میں بندرگاہوں، لاجسٹک اور آئی ٹی میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ صدر زرداری نے پاکستان میں اصلاحات اور نجکاری پر بریفنگ دی۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کی معاشی ترقی میں مسلسل حمایت کا اعادہ کیا اور پاکستانیوں کے کردار کو سراہا۔ پاکستان جلد از جلد پولیو جیسی مہلک بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گیٹس فاؤنڈیشن کے صدر برائے عالمی ترقی کرس ایلیا سے ملاقات میں برملا اظہار کر دیا کہ انسداد پولیو کے لیے مسلم برادر ممالک سعودی عرب کے تعاون کے بے حد شکر گزار ہیں۔ پولیو سے پاک پاکستان، وزیر اعظم کا خواب صحت مند جوان۔ پولیو کے مکمل سدباب تک بل گیٹس فاؤنڈیشن جیسے قابل اعتماد شراکت داروں کے تعاون سے اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کر دیا۔ کرس ایلیاس سے ملاقات میں کہا، موذی مرض سے جاری جنگ میں خاطر خواہ کامیابی کے باوجود ہنگامی بنیادوں پر مزید اقدامات ناگزیر ہیں۔ حکومت جامع حکمت عملی اور مؤثر ٹیم کے ساتھ عملی اقدامات کر رہی ہے اور جلد پاکستان سے اس بیماری کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ گیٹس فاؤنڈیشن کے صدر برائے عالمی ترقی کرس ایلیاس نے کہا کہ پاکستان پولیو کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھا رہا ہے جو کامیابی کی طرف گامزن ہیں۔ ایف بی آر اور آئی ایم ایف کے درمیان سپر ٹیکس کے فیصلے پر ورچوئل ملاقات ہوئی جس میں دونوں نے سپر ٹیکس کی وصولی اور ٹیکسز اہداف پورا کرنے پر بات کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ کہا کہ حکومت ٹیکسٹائل سیکٹر کو درپیش چیلنجز سے بخوبی آگاہ ہے۔ ملاقات میں ٹیکسٹائل صنعت کو درپیش توانائی، ٹیکس اور ریگولیٹری اخراجات سمیت مختلف مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے توانائی کی قیمتوں اور فراہمی کو ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے ایک اہم ترجیح قرار دیا۔ ایپٹما وفد نے کہا کہ عالمی منڈی میں سخت مسابقت کے باعث ٹیکسٹائل برآمد کنندگان شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ وفد نے توانائی، ٹیکس اور ریگولیٹری اخراجات کو مسابقت میں کمی کی بڑی وجوہات قرار دیا اور پالیسی میں تسلسل اور استحکام پر زور دیا۔ سونے کی قیمت میں ایک اور دن میں تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ ہو گیا۔ فی تولہ سونا 21,100 روپے مہنگا ہو گیا۔ قیمت 5,51,662 روپے تک پہنچ گئی۔ سونا پہنچ سے دور ہونے پر شہری پریشان ہو کر رہ گئے۔
सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। फी तोला सोना 21,100 रुपए महंगा हो गया। कीमत 5,51,662 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 18,090 रुपए का इजाफा हुआ। सोने की कीमत पहुंच से दूर हुई तो शहरी तिल मिला उठे। खवातीन परेशान होकर रह गईं। ना हम अपने बच्चों की शादियों में कोई गोल्ड दे सकते हैं, छोटे से बुंदे हद तक के हम नाक की लौंग भी नहीं दे सकते अब तो। गरीब लोग जो हमारे मिडिल क्लास हैं वो किस तरह से शादियां करेंगे बच्चों की और किस तरह से वो एक लड़की का जहेज बना सकेंगे। एक नॉर्मल आदमी या एक वो आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसका भी तो हक है अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ देने का। मिडिल क्लास तो आजकल अपने बच्चों का पेट पाल लें इज्जत के साथ, वही बहुत बड़ी बात है। आलमी सराफा बाजार में फी औंस सोना $211 महंगा हो गया। कीमत $5,293 फी औंस हो गई। चांदी की कीमत $271 रुपए इजाफे से $11,911 रुपए हो गई। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गई। कोरंगी में छपड़ा होटल के करीब ट्रक की टक्कर से कमसिन बच्चा जान बहक, ड्राइवर मौके से फरार। हादसा कैसे हुआ, बच्चे के चाचा ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में सारा अहवाल बता दिया। यहीं गाड़ी खड़ी रहती है पड़ोसन में साइड में ही, तो वो पीछे रिवर्स कर रहा था तो पीछे बच्चा आई है। तो हमें यही है कि उसको बच्चे को उठाया भी नहीं और डायरेक्ट खुद फरार हो गया है। जिस गाड़ी थी मालिक थे वो मालिक खुद ही आया था, गाड़ी लेके चला गया। उसने यही किया कि जो करना है करो, यही बोल सकता हूँ। बस हमें इंसाफ चाहिए, बाकी उस बंदे को गिरफ्तार किया जाए। खुद बंदा गायब है। पुलिस क्या बता रही है? पुलिस से बात हुई है आपकी? कहाँ फरार है? पुलिस ने वो कोई पता नहीं है, नंबर भी उसके बंद है। उसके भाई को गिरफ्तार किया है, वो खुद भाग गया है। गाड़ी रोजाना इधर ही खड़ी होती थी इस मकाम यहीं खड़ी होती है, यहीं खड़ी होती है। तो बच्चा गाड़ी के नीचे कैसे आ गया? ये तो बच्चा पीछे साइड पे खड़ा हुआ था, वहीं इसने रिवर्स किया तो नीचे आ गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाक भारत टाकरे शायकीन खेल के लिए बेहद इस वक्त बेताब हैं। आपको बताएं कि किसी भी हिस्से में होने वाला रिवायती हरीफों के दरमियान क्रिकेट मैच गैर मामूली तवज्जो पाता है। आईसीसी दुनिया खेल के सबसे बड़े मार्के से एक दिन में कई 100 अरब कमा लेती है। पाक भारत मैच से ऑर्गेनाइजर्स, मेज़बान मुल्क और आईसीसी किस कदर पैसा बटोरते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक भारत मैच या सोने की कान, किसी भी वजह से मैच ना होने का अगर हो जाए इम्कान, आईसीसी हो जाता है हलकान परेशान। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त। भारतीय चैनल्स का हुक्का पानी भी इसी से वाबस्ता। पाक भारत मैच में एक चैनल पर 10 सेकंड का कमर्शियल $18,750 का है। भारतीय चैनल्स को एक दिन में $5.27 मिलियन का फायदा देता है। 30 से $40 मिलियन की ब्रांडिंग होती है। $4 से $6 मिलियन के डिजिटल राइट्स की कमाई अपनी जगह। गेट मनी और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का मुनाफा। इसके अलावा पाक भारत मैच की मजमूई आमदनी $1.13 अरब से ज्यादा होती है। पाक भारत मैच पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला T20 कल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। 3 मैचेस की T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई भी कर दी गई। मैच में रेगुलर कप्तान मिचेल मार्श की जगह ट्रस्ट हेड क़यादत करने का इम्कान है। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर बनेगा मैदान जंग। कैंगरूज और ग्रीन शर्ट्स दोनों हैं दबंग। कैंगरूज सलाहियत का आतिश फिशा, पाकिस्तान टीम जीत का समा। शायकीने खेल के दिल की धड़कन अभी से बेतरतीब, जिंदा दिलान मौज मस्ती और जीत की चाल के लिए तैयार। स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स को भरपूर सपोर्ट मिलेगी। मेहमान टीम की दुनिया बुरी तरह से हिलेगी। सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी ने जलवे बिखेरे तो हाजरीन सहरजदा हो गए। मैदान से पहर 4 बजे लगेगा। मैच में ट्रेविस हेड के ऑस्ट्रेलवी टीम के क़यादत करने और कप्तान मिचेल मार्श को आराम दिए जाने का इम्कान है। ऐन वक्त पर रोज़ा ना तोड़ें, सनतें बंद करने, सरमाया बाहर ले जाने, डाउन साइजिंग से इज्तिनाब करें। चेयरमैन नैब जनरल नज़ीर अहमद का कारोबारी अफराद को मशवरा। बोले पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं। पगड़ी उछाले बगैर 2 साल में $48 अरब रिकवर किए। कराची को दोहा दुबई से आगे ले जाने और अगले 3 माह में 11,000 अरब रुपए रिकवर करने की नवीद सुना दी। तफसीलात साद गुजर की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो जनरल नज़ीर अहमद का कराची में उमायदीन और कारोबारी अफराद से खिताब। मईशत, बैनुल-अक़वामी हालात, मुस्तकबिल और इम्कानात की नई दुनिया पर गुफ्तगू की। हम एक फूड सरप्लस कंट्री हैं। वीट ले लें, कपास ले लें, शुगर केन ले लें, कॉटन ले लें, मेज़ ले लें, इवन डेयरी प्रोडक्ट्स, कैटल हेड ले लें। डू यू नो वेयर वी आर रैंक्ड ग्लोबली? हम दुनिया में 4थे से 8वें के दरमियान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं।
بولے نیب نے 2 سال میں 11,000 ارب روپے سے زائد ریکوریز کی، 55 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی واگزار کرائی۔ 2024 کی بھی پڑھیے گا، 25 کی اور اس سال کی بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ کا، فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا، FBR کا وہ لیٹرز بھی ساتھ منسلک یا ان کی اتھارٹی ریفرنس دی گئی ہیں جہاں پہ وہ ری انفورس کر رہے ہیں کہ یس نیب نے اتنی زمین یا اتنی ریکوری کی اور اس کی یہ اتھارٹی اور یہ ویلویشن ہے۔ ایسے بڑے بڑے معزز لوگ ہیں جن سے 30 ارب روپے کی زمینیں جائیدادیں واپس کی ہیں۔ چیئرمین نیب جنرل نذیر احمد کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت کو 5 ارب روپے کی اشیاء واپس کی۔ کیمرامین محمد یوسف کے ہمراہ سعد گجر، بول نیوز، کراچی۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔